హలో. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? ఓకే. Okay, yesterday class we discussed just interface, na? Next, opening process. Just click on new and select your templates. Always you can use metric, na? Metric purpose we need to open English. In that English, we need to click on here. Okay, metric generic model. Okay, select this one and click on open. Okay. Just you can see. Now I need to create one table. I know which is a table. Example, system table. I need to create one system table. How can we create that system table? Means just you can see here we have first one is extrusion. Extrusion means here we have one definition. Just you can see one creates a 3D solid by extruding a 2D shape. ఒక 2D shape ని 3D solid గా కన్వర్ట్ చేయడానికి solid extrusion అనేది యూస్ చేస్తాం. ఓకే, creates a 3D solid by extruding a 2D shape. Okay, my requirement, I need to create one system table. Okay, system table creation condition. First of all, we need to imagine our orthographic views. Orthographic views means, for example, you will take any 3D model. We have orthographic views na. మనకు ఏ 3D మోడల్ తీసుకున్నా ఆర్థోగ్రాఫిక్ వ్యూస్ ఉంటాయి. అంటే ఫ్రంట్లో ఎలా కనిపిస్తుంది, రైట్లో ఎలా కనిపిస్తుంది, అండ్ లెఫ్ట్లో ఎలా కనిపిస్తుంది, టాప్లో ఎలా కనిపిస్తుంది. ఓకే, వీ కెన్ సీ అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ, రైట్ సైడ్ వ్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, అట్ ది సేమ్ టైమ్ టాప్ వ్యూ. Okay, now I need to draw top view. Okay, based on top view I need to create my system table. Okay, just go to reference level. Why? This is floor plan. Floor plan means we consider as a top view, na? That's why I selected this one. Next, first of all we will discuss about this one, extrusion. Extrusion means creates a 3D solid by extruding a 2D shape. Just you can select this icon. Okay, when you selected, automatically coming like this. Just you can see here we have depth. Okay, this depth nothing but a height, thickness of the model. You can mention here or here. Okay, both are same. And here we have chain and offset. I will show this one also, why we need offset and why this show. For example, you can draw one rectangle. Okay, this is normal, na? Next, in case if you need 50 offset, just you can select this point and this point, you will get 50 offset. You will check here to here we have distance 50. Just you can see 50. This type of situation we need this one. Present we don't need this one. Just you can mention 0. Okay, next I need to mention dimension for this. Just you can select this item. Vertical dimension we have 1480. My requirement present, based on human comfort, we need to mention 700 table width. Okay, or you can mention 600 also, 2 feet only. You will take 2 feet width. At the same time I will take length of the table 1000, means 1 meter, my table length. Okay, now I need to move this table. Just you can adjust like this. Okay, you can adjust. Okay, next you can mention your table height. For example, my table thickness is 1 inch. 1 inch means we consider as a 25 mm. That's why you can mention 25. Okay, and click on OK. Okay, if you need symmetric, this is not a symmetric, na? Just this side we have 286, this side we have 481. This total width already we know 600 mm. Okay, now I need here 300 mm, then you will get symmetric. Okay, here also we have 500, then this is our symmetric shape. Just you can see we have both sides equal portion. Okay, and go to front view. Okay, our picture, sorry, our model is not visible now. In this condition we need to press ZE. You can remember this one. Okay, when you open your view first time, that condition definitely we need to press ZE. Okay, then you will get your model. See, this is our front view. Okay, we started at here 0. Okay, if you need to increase your item, means my table height for example 750 or 800. Okay, 825, that condition this is 850. Okay, and the extrusion start at 825. Just you can see. If you have any doubt on this, directly you can select this dimension. You can select this one and this one, 825, and end starting 825 and end 850. Okay, our thickness also now 25. Okay, next I want to place remaining, means legs. Okay, reference level condition
ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మీన్స్ సంథింగ్ మనకు ఎలా అంటే సమ్ క్లమ్జీనెస్ వస్తుంది, అంటే సమ్ ఏంటి డిఫరెన్షియేషన్ తెలియదు. దట్స్ వై యూ విల్ టేక్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ షో extrusion. Again I will draw one more profile here. Okay, you can draw like this. Okay, when you will draw here, again you can select your item and apply 25 here. Okay, next you can check this dimension, 25 is there, and here I need 400. You can apply 400, increase now you can select this one. Why means I need to move this one. Already I set a dimension here 400, means I no need to move this one. I need to move this line now. That's why you can select this one and you can mention here 25. Then you can see we have exact here to here we have 400, this is 425. Okay, now clear. Now you can select this one directly, you can do mirror. Already we have pick axis now, you can select. Okay, we can draw our profile in any view. You can take back view, front view, left view, right side view. Okay, all views applicable to our profile. Okay, that's not a problem to you. Now click on OK. Before just you can, okay, we don't know exact dimension, that condition just finish. Okay, when you mention finish, go to reference level. Okay, then you can see your model. Okay, 0 to 25 means this is our zero line, just we have 25, this is positive side, this is negative side, for example. That condition I need this support, these two are supports na, ee rendu supports kada manaki, నాకు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఉండాలి. ఓకే, సపోర్ట్స్ అనేది అప్పుడు మనకు టోటల్ లెంత్ ఎంత 600. now you can select this one, you can increase. For example, started at -250, ended at -250, started at 250, just you can see. Now clear na. If you need to check this one, go to view. In this view we have 3D view, you can go like this, just you can see. ఓకే, నీకు సాలిడ్లో కావాలంటే ఇక్కడ ఫైన్ అని ఉంటుంది, ఫైన్లో మెన్షన్ చేయండి. అట్ ది సేమ్ టైం యూ కెన్ సెలెక్ట్ షేడెడ్లో క్లిక్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ యూ విల్ గో టు ఫ్రంట్ వ్యూ. మన ఫ్రంట్ వ్యూ లేక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ సిపియూస్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి పైన, లేదంటే లెగ్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇలా సపోర్ట్ కావాలి. ఆ కండిషన్లో ఏంటి, అగైన్ ఎక్స్ట్రూజన్, సెలెక్ట్ యువర్ ఐకాన్, అప్లై హియర్ టు హియర్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. Here we have 93, now you can mention 100. Now you can select this one again. How much is there, 31 now, we need 25, you can mention 25. Okay, now you can check 100, 25, 125. Okay, again click on OK. In this condition already we know dimension. Okay, what is our dimension, started at 250, ended at -250 na, you can apply that one directly, or otherwise started at 250, ended at -225 mention. Finish, then you can see your model. Again view, click on 3D, see we have like this. Okay, if you need change anything, you can mention here also 225. Adjusting na, I created bottom. Next, here I need to add some supports here. Okay, CPU placing purpose. Again go to front view, create, click on extrusion, what you need. For example, this is my requirement, I need up to here, just you can select this one. 278 is there now, I need 300, means 1 feet. Okay, at the same time you can select this one, $25. Okay, 330 is there. If you need extra, you can mention 350 also. Okay, now you can mention same 225, 220 if you need. I don't need that one. 200, you can mention here also -200. Go view and click on 3D. Okay, just you can see. Okay, at the same time here I need one base, అంటే నేను CPU ప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక బేస్ అనేది ప్లేస్ చేయాలి. అది ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం, సేమ్ థింగ్. అగైన్ గో టు ఫ్రంట్ వ్యూ, create extrusion,
and you can take same. Just you can see. Next 25. Next you can select this one. 25 is there. Okay, 293. Okay, this is our dimension. You can apply same. Okay, then you will get, see, ఇంతే కదా మనకు ఉండేది. ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఎడిట్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ ఐటమ్. ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేయగానే సమ్ యారోస్ డిస్ప్లే అయినాయి చూడండి. ఈ యారోస్ ఏంటంటే మన అడ్జస్ట్మెంట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఎడిట్. ఇది క్లిక్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మనం డ్రాగ్ చేసి అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కావాలి అనుకుంటే. ఓకే, ఆ కండిషన్ పర్పస్ మనకి యారోస్ ఎట్ సైడ్ అయితే మనకు డిస్ప్లే ఉన్నాయో ఆ 4 సైడ్స్ మనకు ఇక్కడ పాసిబిలిటీ ఉన్నట్టు. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో 2 సైడ్సే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ వెళ్ళాను, జెడ్ ప్రెస్ చేసా, అగైన్ న్యూ వ్యూ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇది క్లిక్ చేసా. ఓకే, ఇక్కడ 4 వ్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, మన ఏ వ్యూలో వెళ్ళినా అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూపిస్తుంది చూడండి. 4 అంటే మనకి ఏ వ్యూలో ఉన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా ఏమైనా అడ్జస్ట్ చేయాలనుకుంటే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అవి ఇక్కడ CPU ప్లేసింగ్కి. ఓకే, ఇదంతా ఓకే. నేను టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, నాకు ఇక్కడ టేబుల్కి ఈ ప్లేసింగ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇలా కాంటాక్ట్ చేయం కదా, సమ్ డిజైన్ ఏదన్నా ప్లేస్ చేయాలి. ఇక్కడ డిజైన్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఇప్పుడు దాకా నేను ఫ్రంట్ వ్యూ యూజ్ చేసా, టాప్ వ్యూ యూజ్ చేసా. నాకు డిజైన్ ప్లేస్ చేయాలంటే నేను లెఫ్ట్ వ్యూ కానీ రైట్ వ్యూ కానీ తీసుకోవాలి. ఓకే, అందుకని నేను ఈ వ్యూలో కదా డిజైన్ చేసేది మనం. అగైన్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వ్యూస్. లెఫ్ట్ అనేది యూజ్ చేయండి. గో టు క్రియేట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ట్రూజన్ క్లిక్ చేసేసి మీ డిజైన్ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 30 ఆఫ్సెట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ, లేదంటే 40 ఆఫ్సెట్, 30 ఆఫ్సెట్ తీసుకోండి. తీసేసి ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది కదా, ఐ నీడ్ దిస్ సైడ్, అంటే ఈ బేస్ నుంచి 30 హైట్లో రావాలి. ఓకే, ఇలా ప్లేస్ చేశాక నెక్స్ట్ ఈ లైన్ క్లిక్ చేసేసి అగైన్ 0. సమ్ పోర్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇంకోసారి చేయనా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ వ్యూకి వచ్చాను కదా, లెఫ్ట్ వ్యూకి వచ్చేసాక అగైన్ క్లిక్ ఆన్ ఎక్స్ట్రూజన్ క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మనకు ఆఫ్సెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి, మనకు లైన్ అనేది సమ్ డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. అది మన ఆఫ్సెట్ యూజ్. ఇప్పుడు నేను 30 ఆఫ్సెట్ ఇచ్చా లైన్కి. ఇప్పుడు నేను లైన్ సెలెక్ట్ చేశాక ఇది కదా మన పాయింట్, నాకు ఈ నుంచి డ్రా చేస్తే నేను యాక్చువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక లైన్ డ్రా చేసి దానికి ఆఫ్సెట్ ఇస్తాం ఆటోకేర్లో అయితే. అలా కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ 30 ఆఫ్సెట్ పెట్టేసి మనం ఏదైతే డ్రా చేస్తామో అది 30 డిస్టెన్స్లో ఫామ్ అవుతుంది. కాకపోతే వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ అవర్ డైరెక్షన్, అంటే ఇటు నుంచి డ్రా చేసేటప్పుడు ఎటు వస్తుంది, డైరెక్షన్ అప్ వస్తుందా డౌన్ వస్తుందా అది మాత్రం చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని నేను సమ్ ఎక్స్టెండ్ ఒక 20 ఎక్స్టెండ్ చేసేసి, ఓకే, డిగ్రీస్ ఇన్ కేస్ మీరు డిగ్రీస్ తెలిస్తే డిగ్రీస్ కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా మెన్షన్ చేసేసా. ఇఫ్ యూ నీడ్, ఓకే, 118 ఉంది కదా, ఐ నీడ్ 135. ఓకే, 135 అనేది మెన్షన్ చేయాలి. తర్వాత అగైన్ యూ కెన్ డౌన్ లైక్ దిస్ 60, 30, 40. ఓకే, జస్ట్ 25. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లై అప్ టు హియర్. ఇఫ్ యూ నీడ్ సమ్ డౌన్ యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ మెన్షన్. నెక్స్ట్ చెప్పండి. అవును, ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు సేమ్ లెంత్ కావాలంటే ఇక్కడ కానీ కర్సర్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. మన మౌస్ కర్సర్ ఉంది కదా, ఆ కర్సర్ స్ట్రైట్ ఉంటేనే అప్లికబుల్ అవుతుంది, లేదంటే మనకు ఇంక్లైన్డ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇలా కావాలనుకో 45 ఉంది కదా, డైరెక్ట్ 45 డిగ్రీస్లో వస్తుంది. ఇలా ఫామ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ అలా ఏం లేదండి ఆప్షన్, స్ట్రైట్గా ఏం ఆప్షన్ లేదు. కాకపోతే మీరు మౌస్ యూజ్ చేసేటప్పుడే స్ట్రైట్గానే ప్లేస్ చేసుకోలేవు. అంటే గ్రీన్ ఇక్కడ మీకు డాటెడ్ లైన్ ఒకటి ఇండికేట్ చేస్తుంది చూడండి, హార్జెంటల్ డాటెడ్ లైన్, అది మీకు ఇండికేషన్ స్ట్రైట్ అని. ఇప్పుడు సపోజ్ వర్టికల్గా వెళ్ళినా మనకు డాటెడ్ లైన్ వచ్చింది, అది ఇండికేషన్ స్ట్రైట్ అని. ఓకే, మీరు ఆ ఇండికేషన్ బేస్ చేసుకొని డ్రా చేయాలి. ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ డూ మిర్రర్ ఈజీలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ కండిషన్లో ట్రిమ్. ఓకే, ఇప్పుడు
ట్రిమ్మే కదా, ఈ 2 కార్నర్ వస్తుంది. ఇక్కడ జాయిన్ అనేది ఉండదండి. ఎక్స్టెండ్ చేయడానికైనా ట్రిమ్కైనా రెండింటికి ఒకే ఫంక్షన్ ఇక్కడ. మీరు ఇదే సిచ్యువేషన్లో ఆటో క్యాడ్లో అయితే కనుక ఫిల్లెట్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఫిల్లెట్లో రేడియస్ 0 పెడితే మరి ఇలా వస్తుంది కార్నర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 0.25 పెట్టా. ఒకసారి ఎలా వచ్చిందో చూడండి. రిఫరెన్స్ లెవెల్ కానీ 3Dలో కానీ పెట్టి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది మనకు 0 లెవెల్ ఇది. మీరు రిఫరెన్స్కి వెళ్తే 0 ఇది కదా, కానీ మనకి ఎక్కడ రావాలి, ఈ ఎండ్ పోర్షన్లో రావాలి. ఇది ఈ ఎండ్ పోర్షన్లో. అందుకని మీరు డైమెన్షన్ చెక్ చేయండి ఫస్ట్. ఈ లైన్ నుంచి ఈ లైన్ ఎంత ఉంది, 425 ఉంది. అంటే మన మోడల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, 425. పాజిటివ్ నెగిటివ్ అది ఎక్కడైనా సరే 425లో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఐ నీడ్ టు ఎండ్ ఎట్ 450. చూడండి ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు 3Dలో చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అగైన్ గో టు ఫ్రంట్ వ్యూ. మీ మోడల్ సెలెక్ట్ చేయండి. అగైన్ డూ మిర్రర్. సి ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటి, నేను దీనికి అటాచ్ చేసేయాలి అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ చేయాలి ఇటు సైడ్. ఓకే, ఇటు సైడ్ క్లోజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏ వ్యూ తీసుకోవాలి, బ్యాక్ సైడ్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఫ్రంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఐ విల్ టేక్ బ్యాక్ సైడ్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, బ్యాక్ కన్సిడర్ చేసేసి అగైన్ క్రియేట్ ఎక్స్ట్రూజన్లో ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇన్నర్ టు ఇన్నరే కదా, మనకు సమ్ గ్యాప్ వదిలేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, 0 to 25 జస్ట్ ఓకే చేసా. ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఓన్లీ మిడిల్లోనే ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం 0 రిఫరెన్స్ ఇచ్చాం, మనకు డైమెన్షన్ ఎంతో తెలియదు. డైమెన్షన్ బేస్ కావాలంటే ముందు మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఎంత డైమెన్షన్ ఉంది. 225 అంటే 225 కాడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, 250 కాడ ఎండ్ అవ్వాలి. 225 250 చూడండి ఎగ్జాక్ట్ ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు వ్యూ 3D చూడండి కంప్లీట్ క్లోజ్డ్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకు సమ్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి మీరు బాటం కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు కొంచెం. ఓకే, ఈ ఎక్స్టెండ్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు అంటే రిఫరెన్స్ లెవెల్ వెళ్ళాను. ఇక్కడ మనకు వేరియేషన్ పెద్దగా తెలియట్లేదు. యూ విల్ టేక్ సైడ్ వ్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ తీసుకోండి. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు మీకు వేరియేషన్ తెలుస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకు గ్యాప్ వచ్చేసింది. సారీ, వన్స్ వీ కెన్ చెక్ అగైన్. ఓకే, ఇలా ప్రాసెస్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఇదే బ్యాక్ వ్యూకి వెళ్ళేసి షేడెడ్లో పెట్టేసేయండి రియలిస్టిక్. మన మోడల్ గో టు 3D. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అవ్వలేదు, ఇది క్లిక్ చేయండి. దీన్ని 3Dలో అయినా ఇక్కడ వరకు ప్లేస్ చేయండి. ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ ఉంటుంది, అంటే ఎగ్జాక్ట్ మనకు బ్రేక్ ఏం. ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ చూడండి మీకు కంప్లీట్ క్లోజ్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైనా డిజైన్స్ ఫామ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ టాప్లో నేను హోల్స్ పెట్టాలి అంటే నాకు కంప్యూటర్ వైర్స్ ఇలా ఉంటాయి కదా, అవి నాకు ఇన్నర్ రావాలి. ఇన్నర్ కండిషన్ కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ సమ్ హ్యాలో స్పేస్ మెన్షన్ చేయాలి. హ్యాలో స్పేస్ మెన్షన్ చేయాలంటే మనం ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా దీన్ని క్లిక్ చేసేసి ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఎడిట్ ఎక్స్ట్రూజన్లోకి వెళ్తే మన హ్యాలోస్ అనేది అంటే లూప్ ఇన్ లూప్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం డ్రా చేసాం, సింగిల్ ప్రొఫైల్ డ్రా చేసాం. జస్ట్ చూడండి ఇది మనకు ఒక లూప్, దీంట్లో ఇంకో లూప్ డ్రా చేస్తే లూప్ ఇన్ లూప్ అంటాం కదా. ఇలాంటి లూప్ ఇన్ లూప్ సిచ్యువేషన్స్లో మనం అప్లై చేయొచ్చు. సపోజ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి 40, మనకి ఇప్పుడు CPU ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఇటు సైడ్ CPU ఉంది కాబట్టి మనం ఇటు సైడ్ ప్లేస్ చేద్దాం. డిలీట్, ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాను 30. ఓకే, దీన్ని లూప్ ఇన్ లూప్ అంటాం. అంటే 2 ప్రొఫైల్స్, ఒక ప్రొఫైల్లో ఇంకో ప్రొఫైల్ డ్రా చేస్తే మన హ్యాలో వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. కానీ మనకి ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇటు సైడ్ రావాలి సేమ్ హ్యాలో. అగైన్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ edit extrusion, change that one, select this one, do mirror, click on here. Okay, and you can select this, delete, finish. చూడండి ఇక్కడ సిస్టమ్ ప్లేస్ చేసుకున్నా, ఇక్కడ నుంచి వైర్స్ దీనికి కనెక్షన్. ఇలా మనం ఏది కావాలంటే అది డిజైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, నేను ఇక్కడ వరకు డిజైన్ చేసా. ఓకే, ఈ డిజైన్ చేసిన దానికి నేను సమ్ మెటీరియల్స్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒకటే ఐకాన్ యూస్ చేస్తున్నామంటే ఎక్స్ట్రూజన్ ఒక్కటే యూస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోడల్స్ మనకు రెక్టాంగులర్ స్క్వేర్లలోనే ఉంటాయి.
సర్క్యులర్ కావాలన్నా చాలా తక్కువ మోడల్సే మనకు సర్క్యులర్లో ఉండేది. రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్, సర్క్యులర్ ఈ మూడే మనకు ఉండేది. ఇవి ఏంటి అంటే వాటిని డిజైన్ చేయడానికి, వాటిని డిఫరెంట్ వేస్లో డిజైన్ చేయడానికి ఇవి యూజ్ చేస్తాం. ఓన్లీ ఎడిటింగ్ పాసిబిలిటీస్, ఎక్స్ట్రా యాడింగ్ ఫీచర్స్ ఇవి. ఓకే, మెయిన్గా మన ఎక్స్ట్రూజన్లో, రివాల్వ్లో వచ్చేస్తాయి మన అన్ని మోడల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వీటికి మెటీరియల్ అప్లై చేయాలి. నేను ఏదైతే మోడల్ క్రియేట్ చేసినా ఆ మోడల్కి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది గ్లాస్ కానీ వేరే అదర్ మెటీరియల్, వుడ్ మెటీరియల్ అప్లై చేయాలి. మెటీరియల్ అప్లై చేయొచ్చు, మనకు 2 ప్రొసీజర్లు ఉంటాయి. ఒకటి పెయింట్ అప్లై చేయొచ్చు, 2 మెటీరియల్ అప్లై చేయొచ్చు. పెయింట్ అప్లై చేయాలంటే మనకు మాడిఫై కదండి, ఈ మోడల్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇది డైమెన్షన్ కానీ తెలుసు. దీని పక్కన ఇటు సైడ్ మనకు జామెట్రీ అని ఉంది. ఈ జామెట్రీలో మనకు పెయింట్ అని ఉంది ఆప్షన్ కదా. ఈ పెయింట్ క్లిక్ చేస్తే మనకు కొన్ని ఐకాన్స్ ఉంటాయి, కానీ పెయింట్లో మనకి ఏం మెటీరియల్స్ లేవు, డిఫాల్ట్ పాతయ్యే ఉన్నాయి. మనం మెటీరియల్స్ ఏవైతే క్రియేట్ చేస్తామో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మనకు పెయింట్లో, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మెటీరియల్ బ్రౌజర్. మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో ఆ మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఏం క్రియేట్ చేయలేం మెటీరియల్స్ ప్రజెంట్ అయితే. ఇప్పుడు సపోజ్ గ్లాస్, మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే గ్లాస్ క్లిక్ చేసేసి దీనికి అప్లై చేయొచ్చు. చూడండి, టాప్లో గ్లాస్ ఫామ్ అయింది, కానీ బాటంలో చూస్తే మీకు వుడ్డే ఉంది, లైక్ సాలిడ్ టైప్. జస్ట్ ఫర్ ఇండికేషన్. పెయింట్ అంటే ఆ ఫేస్ వరకే అప్లై అవుతుంది, మెటీరియల్ అంటే ఎంటైర్ బాడీకి అప్లై అవుతుంది, అది డిఫరెన్స్. ఓకే, మెటీరియల్ ఫర్ ఎంటైర్ బాడీ, పెయింట్ ఫర్ ఓన్లీ దట్ ఫేస్. ఇప్పుడు నేను దీనికి మెటీరియల్ అప్లై చేయాలంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీ మోడల్ దేనికైతే అప్లై చేయాలనుకున్నా ఆ ఎలిమెంట్ లేదంటే మోడల్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే, ఈ మోడల్ని సెలెక్ట్ చేస్తాయి, అంటే ఈ వుడ్ టాప్ని సెలెక్ట్ చేస్తాయి. ఈ వుడ్ టాప్ సెలెక్ట్ చేశాక అగైన్ గో టు మెటీరియల్ కేటగిరీ. ఓకే, ఇక్కడ మన ప్రాపర్టీస్లో చూడండి, ఎక్స్ట్రూజన్ స్టార్ట్ టు ఎండ్ తెలుసు, గ్రాఫిక్స్, విజిబిలిటీ గ్రాఫిక్స్ తర్వాత వస్తుంది మీకు. ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంది, మెటీరియల్ అండ్ ఫినిషెస్లో ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంది కదా. ఈ మెటీరియల్లో బై కేటగిరీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంది పక్కన. ఓకే, ఈ బై కేటగిరీలో ఇక్కడ చూడండి 3 డాటెడ్ మార్క్స్ ఉంది కదా. ఈ 3 డాటెడ్ మార్క్స్ అంటే మెటీరియల్ బ్రౌజర్ అనమాట. మనం ఏదైనా న్యూ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, అక్కడ క్లిక్ చేయగానే మనకు మెటీరియల్ బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది మన మెటీరియల్ బ్రౌజర్. ఈ మెటీరియల్ బ్రౌజర్లో మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, నేను క్రియేట్ చేయాల్సిన ఐటమ్ ఏంటి. ఇప్పుడు సపోజ్ క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్ అని ఉంది, లేదు అంటే ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ మనకి ఇక్కడ కొన్ని మెటీరియల్స్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇందాక పెయింట్లో ఏవైతే చూసామో ఆ 6 మెటీరియల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. డిఫాల్ట్ లైట్ సోర్స్, డిఫాల్ట్ రూపు, డిఫాల్ట్ వాల్, గ్లాసు, పోచి. అంటే అక్కడ ఏ అయితే మనకి ఇండికేషన్ వచ్చాయో అవే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నేను న్యూ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలి. న్యూ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. ఇక్కడ కిందికి వెళ్తే మనకు క్రియేట్స్ అండ్ డూప్లికేట్ మెటీరియల్స్ అని ఉంది. చూడండి, క్రియేట్స్ అండ్ డూప్లికేట్స్ మెటీరియల్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను మళ్ళీ ప్రొసీజర్. మనం ఎప్పుడైనా సరే మోడల్ సెలెక్ట్ చేయాలి. సెలెక్ట్ చేశాక బై కేటగిరీలో మన 3 డిజిట్ మార్క్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్ ఆర్ డూప్లికేట్ సెలెక్టెడ్ మెటీరియల్ 2 ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్ క్లిక్ చేసాయి. ఎప్పుడైతే న్యూ మెటీరియల్ క్లిక్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిఫాల్ట్ న్యూ మెటీరియల్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి, రీనేమ్. మనం ఏదైతే మెటీరియల్ ఇవ్వాలనుకున్నాం, సపోజ్ వుడ్ అనుకోండి, వుడ్ అని నేమ్ ఇవ్వండి ఇక్కడ. ఓకే, వుడ్ నేమ్ ఇచ్చాక ఇక్కడ మీకు కలర్స్ ఉంటాయి, అంటే కలర్ బేస్డ్ మెటీరియల్ కావాలంటే కలర్ బేస్డ్ ఇవ్వండి. లేదు నాకు కలర్ బేస్డ్ వద్దు, నేను మెటీరియల్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాటిల్లో సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఉన్న వాటిల్లో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓపెన్స్ ఆర్ క్లోజెస్ట్ అసెన్స్ బ్రౌజర్. ఇప్పుడు నేను దీంట్లో సెలెక్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడికి వెళ్తే స్కిన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు ఏ టైప్, ఆబ్జెక్ట్ టైపే కాబట్టి ఆబ్జెక్టే ఉంచండి, ప్రాబ్లం లేదు. తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళండి, ఇక్కడలో మనకేంటి వుడ్ కదా, వుడ్ సెలెక్ట్ చేయండి. బట్ మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు వుడ్ కలర్స్ అండి. మీరు వుడ్ కలర్స్ ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి అనుకుంటే చేంజెస్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఇది నా కలర్. దీని స్కేలింగ్ కూడా మీరు పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ చేంజెస్ చేయొచ్చు, పొజిషన్ అయ్యి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నా మీకు ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది నా కలర్, వుడ్ కలర్. ఇది క్లిక్ చేశాక ఇక్కడ మీకు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కలర్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ నేను అదే కలర్ యాడ్ చేసి. ఓకే, గ్రాఫిక్స్లో కూడా ఇది ఆన్ అయిందో లేదో చూసుకోండి. యూజ్ రెండర్ అపియరెన్స్ అని ఉంది కదా, ఇది కంపల్సరీ ఆన్ చేసుకుంటేనే మీకు అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది, లేదంటే డిస్ప్లే అవ్వదు. ఓకే, ఇది ఆఫ్ చేసామనుకోండి డిస్ప్లే ఉండదు, కంపల్సరీ దానిలో పెట్టుకోవాలి. అప్లైలో ఇమేజ్ చేసుకోవాలి, అండ్ సేమ్ గ్రాఫిక్స్ ఒకటి ఆన్ చేసుకోవాలి. ఈ 2 ఆన్ చేశాక అప్లై క్లిక్ చేయండి, ఓకే క్లిక్ చేయండి. యాడ్ అయింది మన మెటీరియల్. మనం అక్కడ ఏదైతే మెటీరియల్ చేసామో అదే యాడ్ అవుతుంది ఇలా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను పెయింట్కి వెళ్ళి చూడండి. పెయింట్కి వెళ్తే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన న్యూ మెటీరియల్ ఇక్కడ కనపడుతుందా. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి ఏది కావాలో అది అప్లై చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. అంటే ఓన్లీ ఫేస్ వరకే అప్లై అవుతుందండి, ఇన్నర్ అప్లై అవ్వదు. ఈ కండిషన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్నర్ అప్లై అవ్వదు. మళ్ళీ మీకు బాడీ మొత్తం, ఇప్పుడు చూడండి నేను అప్లై చేసిన మెటీరియల్ బాడీ మొత్తం అప్లై అయింది కదా. బట్ నేను ఇక్కడ ఈ పెయింట్లో సెలెక్ట్ చేసింది ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఫేస్ వరకే ఫామ్ అయింది. చూడండి, అది డిఫరెన్స్.
పెయింట్ అనేది మనకు ఓన్లీ సింగిల్ ఫేస్ వరకే ఇలా కావాలంటే విజిబిలిటీ పర్పస్ మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు వైట్ కలర్ అనేది కావాలి. సపోజ్ వైట్ కలర్ క్రియేట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రాసెస్. సార్ ఇలా వద్దు, నాకు పెయింట్ ఒక్కటి అప్లై చేయాలి, నేను రిమైనింగ్ అప్లై చేయకూడదు అంటే మెటీరియల్ సపరేట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. దానికి కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. మెటీరియల్ సపరేట్గా క్రియేట్ చేయాలంటే మేనేజ్కి వెళ్ళాలి. మేనేజ్లో మనకు మెటీరియల్స్ అని ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అంటే డైరెక్ట్ క్రియేట్ న్యూ మెటీరియల్. సపోజ్ వైట్, మెటీరియల్ నేమ్ ఈజ్ వైట్ అనే మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, ఇక్కడ వైట్ కలర్ సెలెక్షన్ అండి, మనకి ఏం అవసరం లేదు, ప్రెసెంట్ వైట్ ఒక్కటి సెలెక్షన్. ఓకే, వైట్ కలర్ అప్లై అయింది, అప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళండి, క్రియేట్ మాడిఫైలోకి వెళ్తే ఇక్కడ పెయింట్ అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు వైట్ కలర్ ఫామ్ అయింది. ఈ వైట్ క్లిక్ చేసేసి మీకు ఎక్కడైతే వైట్ కావాలో ఆ పొజిషన్స్లో వైట్ మెన్షన్ చేయండి. లేదు నాకు రెడ్డే కావాలంటే రెడ్ ప్లేస్ చేయండి. ఇక్కడ వైట్ అప్ చూడండి, ఇలా మన రిక్వైర్మెంట్ ప్లేస్లో వైట్, రిమైనింగ్ రెడ్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి ఇలా. ఓకే, క్లియర్ అండి మెటీరియల్ అప్లికేషన్? హలో, ఓకే, ఇలా అప్లై చేస్తాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఈ మెటీరియల్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ మేనేజ్లోకి వెళ్ళేసి మెటీరియల్ క్లిక్ చేసేసి, ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ మెటీరియల్ని నేను వేరే కలర్ అప్లై చేయాలి, సేమ్ వైట్ కలర్ కాకుండా. సపోజ్ ఈ స్కై బ్లూ మెన్షన్ చేయాలి, అప్లై. ఓకే, ఇప్పుడు వీటికి కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన మెటీరియల్ని ఎడిట్ చేసాం కాబట్టి దీనికి అప్లై అవుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, క్లియరా? ఇలా మనం ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ డైమెన్షన్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నేను టేబుల్ డైమెన్షన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాను ఇక్కడ, మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, విడ్త్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 600, లెంత్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 900. చూడండి, విడ్త్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 600, లెంత్ ఆఫ్ ది టేబుల్ 900 అండ్ హోల్ డయామీటర్. ఇది టాప్ వ్యూ అండి, టాప్ వ్యూ కండిషన్లో ఇది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఫ్రంట్ వ్యూ కండిషన్, జస్ట్ నార్మల్ రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసేసుకొని వేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్ టు ఫ్రంట్ వ్యూ. ఫ్రంట్ వ్యూకి వచ్చేసినప్పుడు చూడండి, ఇది మన ఫ్రంట్ వ్యూ. ఈ ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకు డైమెన్షన్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఆల్రెడీ 825, 850 మెన్షన్ చేశాను కదా, 825, 850. నెక్స్ట్ ఈ పర్టిక్యులర్ పోర్షన్ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎంత హైట్, 100. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ పొజిషన్ నుంచి ఇక్కడికి 543 ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి బాటమ్ ఫేస్కి 413. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 294. ఓకే, ఇవే కదా మన డైమెన్షన్స్ మెయిన్, ఇంకేం అవసరం లేదు కదా. సపోజ్ ఇన్నర్ టు ఇన్నర్ కావాలంటే ఇలా మెన్షన్ చేసుకోండి, 800. అట్ ది సేమ్ టైం అవుటర్ టు అవుటర్ 850. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి గ్యాప్ 75. ఓకే, చూడండి. ఓకే, ఇవి నోట్ చేసుకోండి. మనం 1 by 1 క్రియేట్ చేద్దామండి ఫ్యామిలీస్. ఫస్ట్ ఫర్నిచర్కి సంబంధించినవి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్లో డక్ ఫిట్టింగ్స్, ఎల్బో ఫిట్టింగ్స్ అవి కూడా చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ లైట్ ఫిక్చర్ కూడా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే, కంప్లీటెడ్ అండి. సురేంద్ర గారు నోట్ చేశారా? ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ మీకు సైడ్ వ్యూస్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే సైడ్ వ్యూ తీసేసుకొని ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేసేయాలి డైమెన్షన్. ఎందుకంటే మనకు 3 వ్యూస్ని బేస్ చేసుకొని డ్రా చేసాం. మనం ఏ వ్యూలో అయినా డ్రా చేయొచ్చండి, దాంట్లో మనకు ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇక్కడ ఇక్కడికి అట్ ద సేమ్ టైం ఇది 87. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి
ఇది 117. ఇక్కడ నుంచి 724. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, మెయిన్గా మనకి ఇవే కావాల్సింది. చూడండి, if you need any angular dimension you can select this one, you will get angle 135. నెక్స్ట్ ఈ ఫేస్ నుంచి ఇక్కడికి 50. ఓకే, ఇది ప్రతిదీ 25 అండి. ఇక్కడ థిక్నెస్ వచ్చేసి ఇది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ అంటే సింపుల్గా క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అంటే నేను ఒక టీవీ స్టాండ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇది టేబుల్ ఓకే, ఇంతవరకు టేబుల్ ఓకే కదా. నెక్స్ట్ ఒక టీవీ స్టాండ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. టీవీ స్టాండ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సేమ్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఒకే టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను దానికి కూడా ఎక్స్ట్రూజన్ ఒక్కటే యూజ్ చేస్తున్నాను. నార్మల్ ఓల్డ్ టైప్ చూద్దాం. క్రియేట్ ఎక్స్ట్రూజన్కి వెళ్ళేసి ఇప్పుడు నేను సింపుల్ వేలో డిజైన్ చేస్తాను. ఇది కూడా ఓకే, జస్ట్ దిస్ డైమెన్షన్ ఐ నీడ్ సేమ్ 600, దిస్ డైమెన్షన్ 1000, సేమ్ డైమెన్షన్స్. ఓకే, అండ్ యూ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, అడ్జస్ట్ లైక్ దిస్. ఇలా మొత్తం మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ ప్లేస్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోకపోతే మనకు సిమెట్రిక్ అనేది మొత్తం ఇటు సైడ్ ఉంటే అప్లై అవ్వదు. అందుకని నేను ఇలా అడ్జస్ట్ చేశాను 25. ఓకే, ఇయర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మెన్షన్ హౌ మచ్ 600 నా డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మెన్షన్ 300. ఓకే, దిస్ వన్ 500. నౌ సిమెట్రిక్ ఫిగర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ టాప్. నౌ ఐ నీడ్ 4 legs. నాకు ఒక 4 legs మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూజన్ క్లిక్ చేసేసి ఇది క్లిక్ చేశాను, ఇలా మెన్షన్ చేశాను. ఐ నీడ్ 60x60 లెగ్. ఓకే, ఈ లెగ్ క్లిక్ చేసేసి మిర్రర్, సెలెక్ట్ దిస్ టు అగైన్ యూ కెన్ డూ మిర్రర్, జస్ట్ డూ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రంట్కి వెళ్ళేసి ఒకసారి చెక్ చేయండి. రెండు ఒకే దాంట్లో ఉన్నాయి. ఎందుకు? ఇవి మనకి ఎంత పెట్టాం? 25 పెట్టాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే 0 పెట్టేసి ఇది ఒక 800 or 900. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, యూ కెన్ అప్లై 900 to 925. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను వైర్ ఫ్రేమ్లో పెడుతున్నా. మనకి హిడెన్లో పెడితే మనకి ఇన్సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కనపడవండి. చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో. బట్ మీరు వైర్ ఫ్రేమ్లో పెడితే బ్యాక్ సైడ్ ఐటమ్స్ కూడా అన్నీ కనపడతాయి. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేసి ఇప్పుడు నేను మొత్తం టాప్ వ్యూలోనే డ్రా చేస్తున్నాను. ఇందాక డిఫరెంట్ వ్యూస్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మెన్షన్ చేశాను, అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం మనం ఒకేసారి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కూడా మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఒకసారి మెన్షన్ చేసి చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఓకే చేశాను, ఏమొస్తుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి, లైన్స్ కెనాట్ ఇంటర్సెక్ట్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ వచ్చా, కంటిన్యూ. ఇది సెలెక్ట్ చేసి డిలీట్ చేయండి.
ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకు కార్నర్స్ అనేవి దీంతో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి, అందుకని పాసిబిలిటీ అవ్వదు. ఇప్పుడు జస్ట్ నేను ఓకే చేశాను. ఓకే చేశాక దీన్ని ఏం చేశానంటే సమ్ హైట్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కావాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూకి వెళ్ళండి, అవి ఎక్కడ ప్లేస్ అయినా చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ప్లేస్ అయ్యాయి కదా, సెలెక్ట్ చేయండి. ఒక 600 హైట్ లేదంటే 500 హైట్, 500 కాడ ఒకటి, 560. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవే సెలెక్ట్ చేసేసి అగైన్ యూ కెన్ డూ కాపీ. ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్స్ అనేది తీసేయండి కాపీలో, లేదంటే స్ట్రైట్ హార్జెంటలే వస్తుంది చూడండి, వర్టికల్ పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఇక్కడ కన్స్ట్రైంట్ తీసేస్తే మనకు 2 పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం. ఒక్కసారి 3Dలో ప్లేస్ చేసి చూడండి, మనకి ఇలా ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఇటు సైడ్ కూడా కావాలి, 2 సైడ్స్. అగైన్ గో టు రిఫరెన్స్ లెవెల్, ఎక్స్ట్రూజన్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడికి మెన్షన్ చేయండి. అగైన్ సేమ్. ఓకే, ఎంత పెట్టాం, 500 to 560. ఓకే, ఓకే చేయండి. కానీ ఇవి మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో కనపడవు కదా సరిగ్గా, మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇక్కడ కనపడుతున్నాయి చూడండి 2. అగైన్ డూ కాపీ. ఈ ఫేస్ నుంచి అగైన్ కన్స్ట్రైంట్ ఆఫ్ ఈ ప్లేస్లో ప్లేస్. ఇప్పుడు ఒకసారి 3Dలో ప్లేస్ చేయి చూడండి. ఓకే, అగైన్ గో టు రిఫరెన్స్ లెవెల్. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 ప్లేస్ చేశాను. 4 ప్లేస్ చేశాక సేమ్ ఎక్స్ట్రూజన్ తీసుకున్నాను, జస్ట్ ఒక 10 mm. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు దాకా టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం. టూల్ తర్వాత ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఒక లైన్ ఉంది మనకి. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన స్ప్లైన్, ఆర్క్, పాలిగాన్, సర్కిల్. కానీ ఇక్కడ పిక్ లైన్ ఒకటి ఉంది. పిక్ లైన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, అంటే ఇవి ఎడ్జెస్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఇవి డ్రా చేసిన మోడల్సే కదా, వీటిని రిఫరెన్స్ చేసుకొని ఇంకోటి డ్రా చేయొచ్చు, ఇంకో దాన్ని లైన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు, ఈ ఎడ్జ్నే లైన్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఇలా చూడండి. దీని థిక్నెస్ వచ్చేసి 560 నుంచి 570 పెట్టా. ఇప్పుడు ఫ్రంట్కి వెళ్ళండి, ఫామ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి, వ్యూ 3D చూడండి. ఓకే, దీన్నే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. అగైన్ గో టు ఫ్రంట్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్, కాపీ, ఆఫ్ కన్స్ట్రైంట్, దిస్ ప్లేస్ టు దిస్ ప్లేస్. సి చెప్పండి, ఇదే. ఓకే, కమ్ బ్యాక్ బోత్. ఓకే, ఇది కదా మన మోడల్. మనం ఎక్కడ డ్రా చేస్తున్నాం, అన్ని టాప్లోనే డ్రా చేస్తున్నాం. అంటే మనకు టాప్ వ్యూ ఎనలైజేషన్ అనేది మీకు అంతా ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ చేసేయచ్చు. లేదు నేను ఫ్రంట్ వ్యూలో అలా చేంజెస్ చేస్తా అంటే అది మన ఇష్టం. ఇప్పుడు పిక్ లైన్ ఉంది కదా, పిక్ లైన్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఎడ్జెస్ ఉన్నాయండి, సారీ, ఇక్కడ మనకు పిక్ లైన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ పిక్ లైన్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేసి మనకు ఏ ఎడ్జెస్ అయితే కావాలో ఆ ఎడ్జెస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ ఎడ్జ్ని లైన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఈ పిక్ లైన్ అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఇవి కదా, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది లెగ్స్, ఈ లెగ్స్ కాడ మనకు అవసరం లేదు. ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేసి ఏమవుతుంది, క్లాష్ అవుతుంది, అందుకని ఇలా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా మెన్షన్ చేశాక మన థిక్నెస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కాబట్టి 560 కాడ ప్లేస్ చేసామని, నేను 560 నుంచి 570. ఇప్పుడు అది కూడా మనం తప్పు ప్లేస్ చేసాం, మొత్తం కంప్లీట్ వచ్చేసింది. కమ్ బ్యాక్ వన్స్, గో టు రిఫరెన్స్ లెవెల్, సెలెక్ట్ పిక్, సెలెక్ట్ దిస్ వన్. ఇక్కడ 570 ప్లేస్ చేయండి, లేదంటే దాంట్లో క్లమ్జీ అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లేస్ చేసాక ఇప్పుడు ఫ్రంట్ చూడండి, ప్లేస్ అయింది కదా ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు దీన్నే కాపీ చేయండి. అగైన్ కాపీ చేసినప్పుడు కన్స్ట్రైంట్ తీసేయండి, తీసేసి డైరెక్ట్ ఈ ప్లేస్ నుంచి లేదంటే ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాపీ చేసాక ఒక్కసారి వ్యూకి వెళ్ళేసి 3D చూడండి, ఇలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మనం క్రియేట్ చేయాల్సింది.
ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా మీకు ఏమైనా హోల్ అవి కావాలంటే మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి కలర్స్ అప్లై చేయాలి, లైక్ మెటీరియల్ అప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్ వుడ్ అప్లై చేయాలి. వుడ్ ఎలా ఉంటుందో నేను సెలెక్ట్ చేయకూడదు, డిఫాల్ట్ ఉన్నాయి అప్లై చేయాలంటే ఇక్కడ ఓపెన్ ఆర్ క్లోజెస్ అసెస్ బ్రౌజర్ అని ఉంటుంది చూడండి. అసెస్ బ్రౌజర్ ఇది క్లిక్ చేయండి. ఇది క్లిక్ చేస్తే డిఫాల్ట్ మనకు ఆటోకేల్లో ఎలా అయితే మెటీరియల్స్ ఉంటాయి 3Dలో అలానే మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ మెన్షన్ వుడ్. మనకు వుడ్ కదా కావాల్సింది, వుడ్ మెటీరియల్ అప్లై చేయండి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వుడ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి చూడండి. ఫినిష్ వుడ్ మెటీరియల్, ఫ్లోరింగ్ టైప్, పెయింట్ టైప్, ప్లాస్టిక్ టైప్, సైడింగ్, సైట్ వర్క్. ఓకే, మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని వుడ్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు నాకు ఫినిష్ వుడ్ కావాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ వ్యాక్స్ టైప్ ఇది ఉంది కదా, ఇది క్లిక్ చేస్తుంది, లేదంటే ఇది క్లిక్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇది క్లిక్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసేసి ఇదే గ్రాఫిక్స్లో కూడా ఉంటుంది అపియరెన్స్. ఓకే, అగైన్ యూ కెన్ ట్రై. ఇదే కదా మన వుడ్ అపియరెన్స్, బ్లాక్ ఆన్ రెడ్ వుడ్. సి ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లెగ్స్కి వేరే కలర్ అప్లై చేయాలి. నేను లెగ్స్ సెలెక్ట్ చేసా, గో హియర్. ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో కలర్ అప్లై చేయాలంటే సేమ్ వుడ్ తీసుకోండి. డిఫాల్ట్ పెయింట్ టైప్, ప్లాస్టిక్. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసేసుకొని ఈ టైప్ వుడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసాను. గ్రాఫిక్స్ ఓకే. ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవాలండి ప్రతిసారి ఆన్లో ఉంది లేదా, అది ఇంపార్టెంట్, లేదంటే మీకు అక్కడ కనపడదు. ఈ మన అసెస్ బ్రౌజర్ నుంచి లోడ్ చేస్తాం కదా, అందుకని ఫస్ట్ టైం ఒక్కోసారి అప్లై ఎందుకంటే డూప్లికేట్ మెటీరియల్స్ కదా ఇలా. ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తామో అది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది అదే మెటీరియల్. కావాలంటే పెయింట్ టైప్ కూడా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. చూడండి. మనకు డెక్ ల్యాంప్కు పైన రెడ్ కలర్ వేసినట్టు ఇలా మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మన మోడల్ ఏదైతే ఉందో. చూడండి, ఇలా మనకి ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఫస్ట్ దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి. అంటే ఏ వ్యూలో ఎలా ఉంటుంది, ఈ అనలైజేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు సపోజ్ డోర్ తీసుకోండి. డోర్ ఫ్రంట్లో ఒక లెక్క ఉంటుంది డిజైన్ అంతా. మనకు సైడ్ తీసుకుంటే జస్ట్ థిక్నెస్ ఉంటుంది. ఆ అనలైజేషన్ సైడ్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది, టాప్ వ్యూ ఎలా వస్తుంది, ఈ అనలైజేషన్ మీకు ఐడియా ఉంటే రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఆల్ వ్యూస్. యూ కెన్ డ్రా ఇన్ ఎనీ వ్యూ. దట్ ఈస్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆల్రెడీ వీ నో ఆల్ అనలైజేషన్ వ్యూస్. Means right side we have like this, left side we have like this, and top view we have like this type. All we know already. That condition you can select based on your requirement, your view here. Either you need to select your floor plan directly, you can select floor plan reference level, or if you need to draw in elevation views, you can select your elevation view. That is your requirement. మనకి ఏ వ్యూ కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేయడం మన రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా ఎక్స్ట్రూజన్ ఎలా యూజ్ చేయాలో. దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి ఎక్స్ట్రూజన్లో? లేదు కదా. ఓకే, ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేస్తారా ఇవాళ? ఓకే, రేపు రిమైనింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఒకేసారి ఎక్కువ చెప్పినా మీరు గుర్తుండదు టూల్స్. ఇది ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, రిమైనింగ్ నేను రేపు